ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ರಘುರಾಮ್. Sardar Patel warned Nehru. He said, today we are facing a situation of two fronts. Nehru's position was, Pandit Nehru's position at that time was, he said, well, we deserve a seat. But first we must ensure China gets it. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಚೀನಾಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಂತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಜರಾತ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್, ಯುಎನ್ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಭಾರತ ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಚೀನಾ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಏನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಂ ಸ್ಥಾನದ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಚೀನಾ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೆಹರು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೆಹರು ಭಾರತ ಎರಡನೇ, ಚೀನಾ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಮಯವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಪಿಒಕೆ, ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಚೀನಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಚೀನಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಟೇಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೆಹರು ಈ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಚೀನಾದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1950ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಹರುಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಭಾರತವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಎದುರಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ರಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪಟೇಲ್ ನೆಹರುಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಚೀನಿಯರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟೇಲ್ ನೆಹರುಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Issue about what you say is rewriting boundaries and you mentioned I think China, Pakistan both. I would like the people really to understand today how the problem with China developed. What you are talking about. In 1950 there was actually an exchange of views between Sardar Patel and Pandit Nehru on the issue of China. Okay, this is last few months before Sardar Patel passed away. Sardar Patel warned Nehru, saying today with the change, because communists had taken power in 1949, today we are, and they entered Tibet. He said today we are facing a situation of two fronts, which for India has never happened in our history before. Secondly, whatever the Chinese are saying, actually I feel their intent is not good. And therefore, let us take the precautions, let us build a policy around this. Nehru's position was completely different. Okay? His view was that no, you are being unnecessarily suspicious of Chinese. They are, this government has not shown any reason for us to be suspicious. Then he says it is impossible for anybody to attack us across the Himalayas. Okay. So these are wild adventures. These are not something which would ever happen, and we should not build a policy based on these kind of wild theories and suspicions. So it's totally different. Now it wasn't only on the border. We at that time, there was a few years later, there was a debate about UN seat. Should India be given a UN seat at that time? So Pandit Nehru's position at that time was, he said, well, we deserve a seat, but first we must ensure China gets it. Okay. So today we are talking of India first. There was a time when the Prime Minister of India talked China first. Okay. He said till China gets it,
हम अपना क्यू में खड़े रहें, अब हमारी बारी आएगी, कभी न कभी आएगी, but first we must get China's work. So lot of these issues I have actually dealt with in my book, even Pakistan, as you have said. So in the case of Pakistan, I think it is, people know that Sardar Patel was opposed to our going to the United Nations, because he knew that in United Nations different powers will use United Nations. हमें आपको पता है कि जज जो है अगर ईमानदार जज नहीं है तो which who will go to that court? You know, it was like a common sense view he had. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾದಂತಹ ಕಚ್ಚಾತೀವ್ ದ್ವೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಕಚ್ಚಾತೀವ್ ದ್ವೀಪವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸಾರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಅವರು ಕಚ್ಚಾತೀವ್ ದ್ವೀಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ದ್ವೀಪ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾತೀವ್ ಹೆಸರಿನ ದ್ವೀಪ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೀವ್ ದ್ವೀಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಕೇವಲ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗ ಕೊಡುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಎರಡು ದೇಶದ ನಡುವೆ 1958ರಿಂದ 1960ರ ನಡುವೆ ಕೊಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಂತ ರೋಹಟಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಕೊಡೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಕಚ್ಚಾತೀವ್ ದ್ವೀಪ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಅದರ ಬದಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ರೋಹಟಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.